دوستوں، بہت شکریہ. ہم اس چوک میں پچھلے کئی برس سے نوحہ گری کرتے آئے ہیں. ہم اس چوک میں بہت عرصے سے پروٹیسٹ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو کچھ سمجھ آئے کہ پاکستان کو کس طرف دھکیلے جا رہے ہیں. ہم پروٹیسٹ کرتے آئے ہیں جب بھی احمدیوں کا قتل ہوتا ہے پاکستان میں، شیعہ کا قتل ہوتا ہے، یا لاپتہ لوگ ہوتے ہیں، یا پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ کچل دیا جاتا ہے، تو ہم ہمیشہ اس چوک میں عوامی ورکرز پارٹی نے اور یہاں کے اور پروگریسو کمیونٹی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس جگہ پہ ہم احتجاج رقم کرتے آئے. لیکن اس دفعہ تو حد ہو گئی ہے. مشال خان جو علم تھا، جو پروگریسو وائس تھا، اس کو قتل کر دیا گیا ہے. قتل کس نے کیا ہے وی ڈونٹ نو. پاکستان میں وہ برائی اس طریقے سے سرایت کر گئی ہے کہ کچھ خبریں ہیں کہ شاید اسی کے پارٹی کے بھی لوگ تھے، کچھ خبریں ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ تھے، بٹ نو بڈی نوز. مطلب یہ سرایت جو مذہبی دہشت گردی لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر دی گئی ہے، اب اس کا یہ شاخسانہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ بلا تمیز جس نے بھی مشال کا قتل کیا ہے اس کو منظر عام پہ لائیں. جو بھی ریومرز گردش کر رہی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ANP کے دوست آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بہت ساری کیا سرائیاں شروع میں ایسی تھیں جنہوں نے بڑی غلط فہمیوں کو جنم دیا تھا. لیکن بہت خوشی ہے کہ پاکستان کا نہ صرف ANP آج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں تحریک انصاف نے بھی ایسے میسیجز دیے ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے اور گورنمنٹ کی طرف سے تحریک انصاف کے لوگ بھی ادھر کھڑے. تو ہم خوش ہیں اس بات سے کہ ایٹ لیسٹ مشال خان کو قتل تو کیا گیا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ ہموار کیا ہے ایک پروگریسو وائس کو اکٹھے ہونے کا. اور اس کے لیے ہم ہمیشہ توقع کریں گے کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ آئندہ بھی اس تمام معاملات میں اکٹھے چلیں گے ہمارے ساتھ. ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہر قسم کے پروگریسو لوگوں کے ساتھ منانا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ہم اس اندھیروں سے نکال سکیں. ابھی مشال خان کا قتل میں ابھی بات کر رہا تھا کہ کہاں سے یہ اٹھا، اس کی روٹس کہاں پہ ہیں. یہ 30-35 سال پہلے ضیاء الحق نے جو پاکستان میں جو جعلی اسلام نافذ کیا تھا، جو جعلی قوانین اس طریقے کے لے کے آیا تھا کہ جس نے یہ نوبت لائی کہ پاکستان اس دھانے پہ اب کھڑا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے، ANP کے دوستوں سے، تحریک انصاف والوں سے، پیپلز پارٹی والوں سے، سب سے، مجھے پتا ہے کہ ورکرز ایک ہی طرح کے ہیں، لیڈرز میں کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے اپنے وائس کو آگے سے آگے لے جائیں گے. چونکہ یہ ایک دن میں ختم ہونے والا کام نہیں ہے. پاکستان میں یہ کام چلتا رہے گا اور ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، جیسے ہم کئی برس سے اس چوک میں اس جگہ پہ اپنی آواز بلند کرتے آئے ہیں. اس لیے میں خراج تحسین پیش کروں گا ان قربانیوں کو، نہ صرف مشال خان کی ہے جس بے دردی سے قتل ہوا، بلکہ پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی لوگوں کو جیلوں میں جگڑ کے قتل کرتی تھی. نذیر عباسی کا کیس ہمارے سامنے ہے، ناصر کا کیس ہمارے سامنے ہے، لیکن اب انہوں نے اس دھرتی کو اتنا خون رنگ کر دیا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے. اس لیے مجھے مشال خان تو اب مشل ہے ہمارے لیے. اس کا قتل اپنی جگہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے، لیکن اب اس مشل کو لے کے اگر ہم چلیں گے آگے اپنی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اپنی مشال تیرے خون سے انقلاب آئے گا، مشال تیرے خون سے انقلاب آئے گا. تو اپنی اپنی پارٹیوں میں جتنے میرے دوست ادھر کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹیوں پہ تھوڑا سا ایک سٹریس کریں کہ اپنے ورکرز کو، رینک اینڈ فائل کو، ان کی ایجوکیشن پہ بھی توجہ دیں. چونکہ باچا خان کا جو میسج تھا، جو امن کا اور عدم تشدد کا، اب ہمیں نظر نہیں آ رہا صوبہ سرحد میں بھی، پختونخوا میں بھی. تو یہ ایک آئی تھنک کہ
पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है कि रैंक एंड फाइल को तरबियत कैसे देनी है। जैसे अवामी वर्कर्स पार्टी ने हमेशा हम बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हमने हमेशा वॉइस उठाई है हर बंदे के लिए, अपने बलूचिस्तान के लोग हों, पाकिस्तान में अक़लियतों के लोग हों, हम हमेशा खड़े रहे और इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में भी ये सब करते रहें। तो मैं मशाल खां के लिए फैज़ साहब का एक छोटा सा 2 मिसरे हैं वो पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफ़िले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं दरख्वास्त करूँगा ANP-UK के प्रेसिडेंट जनाब महफूज जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया, हम इस चौक में जब भी हमारी धरती पे कोई ज़्यादती हो, जुल्म हो, हम यहाँ खड़े रहते हैं, चाहे वो सीपैक के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर जो कातलाना बम धमाका हुआ था खुदकश, उसके ख़िलाफ़ हो, हम यहाँ खड़े रहे हैं क्योंकि हम बादशाह खान के सिपाही हैं, हम तशद्दुद के अलंबरदार हैं। हमने सिर्फ लंदन में आवाज़ नहीं उठाई बल्कि हमारी पार्टी वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है। हमारी पार्टी ने ऊपर ग्राउंड पर 897 लोगों की शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी है। हमने किसके लिए कुर्बानी दी है? हमने इस मुल्क में जदोजहद की है, आज़ादी के लिए, नफ़रतों से आज़ादी के लिए, तशद्दुद से आज़ादी के लिए। बादशाह खान के सिपाहियों ने मैदान अमल में खड़े होकर कुर्बानी दी है। क्यों? कि आदमी तशद्दुद पैगम्बरी फैसला है, क्योंकि हमारे पैगम्बर भी तशद्दुद के ख़िलाफ़ थे, इसलिए हमने उस पैगम्बरी फ़लसफ़े को हाथ में लिया है और हम तशद्दुद को चैलेंज किया है। हमारे अलावा किसी और पार्टी के किसी ने मुर्गी को हाथ नहीं लगाया। ये अवामी नेशनल पार्टी थी जिसने ग्राउंड पे खड़े होकर इन जाबिरों को, इन जालिमों को, इन कातिलों को, इन नफरतों के पुजारियों को चैलेंज किया और उनके घर में जाके चैलेंज किया। और आपने देखा कि हमने आज मशाल खान भी पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन की पैदावार है, मशाल खान भी बादशाह खान का सिपाही था। आज किस साजिश के तहत उस बादशाह खान के सिपाही की आवाज़ को खामोश कर दिया गया? ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको निकाले, उसकी तहकीकात करे कि कौन इस साजिश में मुलविस था। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मुलविस थी, PTI के लोग मुलविस थे, जमात इस्लामी के मुलविस थे, पुलिस मुलविस थी, हमारे पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के चंद नादान दोस्त मुलविस थे। अगर वो मुलविस थे, भाई ने कहा कि पार्टियों के रहनुमाओं से कहो। पार्टी के रहनुमा ने, असफंदियार खान ने उस दिन अलग कहा, बबांगी दोहल कहा कि अगर मेरा बेटा भी इसमें मुलविस हो उसको भी फांसी दो। हमारा तो यह स्टांस है क्योंकि हम अदम तशद्दुद के पुजारी है, हम बादशाह खान के सिपाही है। सवाल ये पैदा होता है कि आज जिस मुल्क में इमाम बारगाहें महफूज नहीं, जिस मुल्क में मस्जिदें महफूज नहीं, जिस मुल्क में बाजार महफूज नहीं, जिस मुल्क में स्कूल महफूज नहीं, क्यों ऐसा क्यों होता रहा है? इसलिए कि इस मुल्क में गुज़िश्ता 40 साल से स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है ये सब कुछ। हमारे रियासती इदारे इसमें मुलविस हैं। हमारे रियासती इदारों को अपने गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्कर में हमारे माशरे को बर्बाद कर दिया है। आज हम इस मुल्क में खड़े होकर दुहाइयां दे रहे, कोई पूछने वाला है? किनसे पूछे कि भाई खुदा रहा ये खून की होली खेलना बंद कर दो, अपने आइंदा वाली नस्लों पर अब जो है रहम खाओ, बहुत हो गया। इस मुल्क में बेनजीर भुट्टो जैसी अजीम शख्सियत को तुम लोगों ने खत्म किया। बहुत सारे और लोग हैं, हमारे बशीर बिलोर को कत्ल किया, हमारे मियां इफ्तिखार हुसैन के अकेले जिगर गोशे को कत्ल किया। क्यों? उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह यह था कि जब ये बम धमाके करते थे वो पहुंच जाता था। उसका गुनाह यह था कि वो हमारे माँ और बहनों के उड़ते दुपट्टों पर जो उनके सरों पे चादरें डालता था, उनके लिए खून का बंदोबस्त करता था, इसलिए उसको कत्ल किया, उसको खामोश किया। मगर उनको बताते कि जुल्म का सीना चीर के देखो, जाग रहा है नया सवेरा, ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता दिन मजबूर नहीं, और रात की राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम तकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं, हम इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम इन नफरतों के फैलाने वालों को, इन तारीकियों को फैलाने वालों के सामने सरेंडर करने वाले नहीं। ये हम प्रोग्रेसिव कुव्वत है जितनी है पाकिस्तान में,
चाहे पीपल्स पार्टी है, अवामी वर्कर्स पार्टी है, दूसरी है, उनको चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो, कम से कम हमारा एक एजेंडा हो कि इस मुल्क में ये जो मुल्लागर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो सऊदी अरब के पैसों से और अमरीकी डॉलरों से हमारे लोगों के जहनों को बर्बाद किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मशाल खान का कत्ल है, ये जो हुआ है, ये एक दिन का वाक़या है, ये वैसे हुआ है, इत्तेफाकी तौर पर हुआ है? नहीं, 40 साल की रेडिकलाइजेशन है। ऐसी रेडिकलाइजेशन है जिसमें आप देखें कि साइंस के क्लास में प्रोफेसर लोगों की इतनी इतनी दाढ़ियां होती है और वो बच्चों को साइंस पढ़ाने से पहले मसवाक और अतर के वो फवायद बताते हैं। Shame. ये सोसाइटी हो गई है। इस सोसाइटी में आप सच और हक की आवाज बुलंद करना जो है ना, अपनी मौत को दावत देने का वो है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने, मैं ज्यादा बात नहीं करना था, बीबजान भी खड़े हैं, वो भी बात करेंगे, दूसरे साथी भी खड़े हैं, बात करेंगे। सवाल यह है कि आज हम मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल सोसाइटी इतने गिर गए हैं कि लोग मशाल खान का जनाजा पढ़ाने तक नहीं जाते, जरूरत नहीं कर सकते। ये तो आप जैसे सिविल सोसाइटी के लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका इतना हंगामा उठाया कि चीफ जस्टिस को भी सुओ मोटो लेना पड़ा, 3 दिन बाद वज़ीर आज़म को भी होश आया, और आज खुदा का शुक्र है कि आज दुनिया के कोने कोने में मशाल के इस बहिमाना कत्ल पर, इस बर्बरियत पर, इस वहशतनाक अमल पर सरापा एहतजाज है। सब दुनिया एहतजाज कर रही है। मैं मशाल खान के वालिद साहब को, उसके ख़ानदान को, तमाम वो लोग जो उसके गम में शामिल हैं, मैं उनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह मशाल का ये कत्ल जो है, ये उसके साथ ज़्यादती जो है, हम इसको रायगाह नहीं जाने देंगे, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जो भी इसमें मुलव्वस हुआ, यूनिवर्सिटी को देखो, ये अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि उनके कत्ल होने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जी वो ब्लास्फेमी में इन्वॉल्व था। आज पूरा उसका गांव है, उसका खानदान उससे सदियों से रह रहा है, किसी ने एक मरतबा भी नहीं कहा कि इसके वालिद ने या इसने या मशाल खान ने जो है कोई ब्लास्फेमी की है। ओ भाई, किसी ने ब्लास्फेमी कर भी दी है तो ये रियासत का काम है, अगर किसी ने ब्लास्फेमी कर भी दी है तो ये रियासती इदारों का काम है, ये अदालत का काम है, ये हुजूम का काम नहीं है। मगर जिस मुल्क में कानून मुल्लाओं के हाथ में आ जाए, जहां पर बैंड ऑर्गेनाइजेशन ओपन जलसे करते फिरते हो और रियासती इदारे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वहां पर फैसले पर अदालतों में नहीं, हुजूम चौकों पे करते हैं, चौराहों पे करते हैं। इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाएं मिलकर। यहाँ लंदन में भी और यूरोप के दूसरे इलाकों में भी हमारे साथी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी और सोशल मीडिया पर भी इसका आवाज बुलंद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह खून रंग लाएगा, शहीदों का खून एक दिन जरूर लाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मशाल तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, मशाल तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। Now I'd like to request Raza Ali from Never Forget London to come and share a few words. सॉरी लोगों, मेरा बच्चा भी आएगा। थोड़ा सा आगे हो जाए, सड़क क्लियर कर दो ताकि वो। थैंक यू एवरीवन आप लोगों के आने का, और मैं ख़ास तौर से अप्रिशिएट करता हूँ जो मेरे एनपी के दोस्त ने बातें की। ऑलमोस्ट यही बातें हम सबको बोलना बहुत ज़रूरी है और एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं ऐड करूँगा, जहाँ तक जनाजे की बात थी, वो ये है कि हमें इसमें भी अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लोग मुकाबला करते हैं मुमताज़ कादरी के जनाजे पे की शिरकत में, हम जो वर्सेस मशाल के जनाजे की शिरकत में, कि कितने लोग आए थे। अगर हम जानते हैं कि मशाल को शहीद है, एक हिसाब से शहीद किया गया है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम ऐसे मौक़ों पे सामने आएँ और शिरकत करें, उसके जनाजे पे उसके वालिदैन को अकेला ना छोड़ें। एक और बात मैं कहूँगा कि अक्सर ये बात की जाती है कि स्टेट को एक्शन लेने दिया जाए, लेकिन
اسٹیٹ ایکشن کس پہ لے گی؟ ان لاز پہ جو کہ ضیاء الحق اور اس کے بعد آئے ہیں. Shame! 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 پاکستان کے پہلے 40 سالوں میں 8 لوگوں کو بلاسفیمی کے اوپر ٹرائی کیا گیا تھا. ان میں سے اکثر لوگوں کو کیس ڈسمس ہو گیا تھا, باقی لوگوں کے بہت نامنل سے رسپانس آیا تھا اسٹیٹ کے پاس. اس کے بعد سے اب تک آخری 30 سالوں میں کئی سو لوگوں کو ان لاز کے تحت ٹرائی کر دیا گیا ہے, اور افیکٹولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مارے جائیں گے یا پھر وہ زندگی بھر جیل میں سڑتے رہیں گے. اور ہم اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ویجیلانٹزم یا لا کے خلاف کسی کو مارنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لاز کو فالو نہیں کیا جاتا, کہ اگر اسٹیٹ ایکشن لے تو مابس نہ آئیں. لیکن شاید یہ بات صحیح ہے. مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے کہ سوسائٹی میں جو ایٹیٹیوڈز ہوں گے وہ ریفلیکٹ کریں گے آپ کے جو لاز کو. امریکہ کی مثال لی جائے تو جو کیو کلکس کلان, جو ریسسٹ وائٹ سپریمیسسٹ لوگ ہیں, ان کی طاقت اس وقت ختم ہوئی ہے جب سول سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ لاز اوورٹرن کرنے ہیں, ان کو جم کے لاز اوورٹرن کرنے ہیں. ورنہ تب تک آپ کی مابس امپاورڈ ہوں گے, ان کو نظر آئے گا اگر کسی بندے کو اسٹیٹ نے قتل کرنا ہی ہے تو ہم کیوں قتل کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ لاز کس نے انفورس کیے ہیں, تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 1991 میں نواز شریف کی حکومت تھی جس نے ڈیتھ پینلٹی لازم کر دی تھی بلاسفیمی کیسز کے. آج یہ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لبرل ہو گیا ہے, یہ پروگریسو ہو گیا ہے. اب سے 2-3 ہفتے پہلے تک یہی نواز شریف کی حکومت جو ہے دنیا بھر کے اندر گلوبل وار آن بلاسفیمی کر رہی ہے, اور لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ فیس بک اور ٹویٹر پہ جو ہے جو بلاسفیمی کر رہے ہیں ان کا پتہ لگائیں. اور ہماری باقی پارٹیز بھی اس میں ملوث ہیں. مثال کے طور پہ عمران خان نے ہی امپاور کیا ہے ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کو, جماعت اسلامی کو, کہ وہ ایجوکیشن کے اندر اتنا بڑا رول پلے کریں. Shame! Shame! آج اگر وہ اچھی باتیں کر رہا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے نہیں چھپایا جا سکتا. ہماری پیپلز پارٹی کا ایک اتنا بڑا لیڈر سلمان تاثیر کو قتل کر دیا گیا, Yes. اس کے بعد سے لگتا ہے ان کی اسپائن نہیں ہے, وہ کچھ نہیں بولتے, اگر وہ بولتے ہیں تو بہت چھوٹے والے بولتے ہیں. Yes. ہمیں ان سب کو انکریج کرنا ہے کہ یہ آگے بڑھیں. ہمارے لیے فوج کو کہہ دینا, اسٹیٹ کو کہہ دینا, ضیاء الحق کو بول دینا بہت آسان ہے, لیکن ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہمارے پولیٹیشینز نے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے ان سب عناصر کو بہت عرصے تک ٹالریٹ کیا. تو ہم کال آن کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ ایسے لاز کو چینج کرے یا ایڈریس کرے جو کہ اتنی زیادہ سوشل وکٹمائزیشن کاز کر رہے ہیں. اور فائنلی بیکاز جو بھی ان لاز کے خلاف بات کرتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ دین سے دور ہے. پاکستان کے علاوہ بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر بلاسفیمی لاز ہیں, کہیں پر اتنے سیویئر نہیں, نہ بنگلہ دیش میں, نہ ملیشیا میں, نہ انڈونیشیا میں, ایران تک میں کے لاز جو ہیں بلاسفیمی لاز پاکستان سے کم سیویئر ہیں. کہ آپ کو ڈیتھ پینلٹی لگانی ہی ہو اور کوئی معافی نہ ہو, تو یہ کہہ دینا کہ سارے مسلمان, یا اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ بلاسفیمی لاز کے خلاف بات نہیں کر سکتے, یہ جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے ان ملکوں کا. اور اسی وجہ سے یہ لاز جو ہیں آج تک ہماری پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکتے, کہ جیسے ہی کوئی بات کرے گا ویسے ہی بول دیا جائے گا کہ پاکستان اسلامک ملک ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کیا. Shame! Shame! تھینک یو. مشال تیرے خون سے انقلاب آئے گا, مشال تیرے خون سے انقلاب آئے گا. یہ کس کا لہو, یہ کون مرا, بدماش ریاست بول ذرا, یہ کس کا لہو, یہ کون مرا, بدماش ریاست بول ذرا, یہ کس کا لہو, یہ کون مرا, بدماش ریاست بول ذرا, یہ کس کا لہو, یہ کون مرا, بدماش ریاست بول ذرا. ابھی میں درخواست کروں گا AWP کے وائس پریزیڈنٹ جناب مزمل مختار صاحب سے, جو آئے ہیں.
comrades, Awami Workers Party, friends of ANP, and other progressive political forces are gathered here today to condemn the barbaric killing of Mashal Khan. It is sad and disgraceful that yet again another progressive mind of Pakistan, Mashal Khan, a brilliant student of journalism, was brutally killed in the name of religion. We should not be afraid to say that the blasphemy law in Pakistan is widely misused and it helps to protect such barbaric killers. Comrades, over the past several years, several other progressive voices were killed, and Junaid Hafiz, a former lecturer of English, now withering away in prison. He is even facing difficulties to find a lawyer and representation of his own choice at court because his previous lawyer, Rashid Rahman, was brutally killed. These barbaric and brutal events yet again re-emphasize the fact that the psyche of the common people in a society is the psyche given by the ruling class. In this neo-imperialist world, religion is widely used as a tool to keep the poor masses ignorant of the affairs of the corrupt political elite. Before and after the birth of Pakistan, religion has equally been used as a tool to suppress the progressive voices, as a tool to keep the working class and the poor masses ignorant of the socio-political and economic affairs. However, General Zia-ul Haq took this religious fanaticism to a whole new level. General Zia-ul Haq, in collaboration with his American imperialist masters, indoctrinated fundamentalism in Pakistan. And since General Zia-ul Haq's period, our children are being taught a curriculum in Pakistan which promotes hatred, which promotes exclusion of progressive thinking based on distorted history. And comrades, it's disgraceful that the federal government and other political parties which raise slogans for a change in Pakistan and the political elite of Pakistan, they have done nothing beyond issuing brief statements to condemn the brutal killing of Mashal Khan. And let me tell you, they will not do anything beyond issuing these statements. Why? Because if they do something to eliminate this indoctrinated fundamentalist thinking from the society, then this is likely to challenge their own corrupt power in Pakistan. And comrades, in this scenario, I would say that we should keep raising our voices. Don't be afraid to keep raising your voices against this fundamentalism. Don't be afraid to keep raising your voices against any brutal killing of Mashal Khan or others who were brutally killed like him. And I will sum up with a few lines from a Pakistani poet. یہ میری پاک دھرتی جہاں شب کے پجاری قتل کے فتوے اٹھائے دندناتے جگنوؤں کا قتل کرتے ہیں. منادی ہے کہ جگنو جب جگمگاتے ہیں تو سورج دیوتا کی شان و شوکت مان پڑتی ہے. شکریہ. ملا سے لیں گے آزادی, ملا سے لیں گے آزادی, ملا سے لیں گے آزادی, تنگ نظری سے لیں گے آزادی, تعصب سے لیں گے آزادی, تعصب سے لیں گے آزادی, تنگ نظری سے لیں گے آزادی. میں درخواست کروں گا حبیب جان صاحب سے تو آئے اور اظہار خیال کریں. ہم کو خود شوق شہادت گواہی کیسی, فیصلہ کر بھی چکو مجرم اقراری کا. حادثے پل بھر پہ تو نہیں ہوئے, صدیاں لگی ان باتوں پہ. یہ چوک سیاسی کارکنوں کے لیے تو جنت ہے, ہماری یہ ایک طرح کی ٹیمپرری ریزیڈنٹس ہے, ہم آتے رہے. لیکن یہاں پر
माहिर कानून पहले मुस्लिम QC भी खड़े। कादरी साहब, आप इस बुढ़ापे में अपने मिशन को आगे बढ़ाएं। इस कौम को अपना बयानिया बदलना पड़ेगा। जिस मुल्क में लोग अपनी अपनी मस्जिद के तहत अपनी अपनी दुकानदारियां सजाते हैं, मुल्ला अपनी दुकानदारी अपने नाम से अपनी तशरीह करता है, जरदारी मफाहमत के नाम पे अपनी तशरीह करता है, नवाज शरीफ करप्शन के मामले पे अपनी तशरीह करता है, हमीद गुल अपने मामले पे अपनी तशरीह करता है। तशरीह यही थी मुल्क की कि मेरे नबी ने कहा था रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा गया हूं। अगर पहला कत्ल होता नबी की शान में तो उस यहूदी औरत का होता जिसने उस पे रोज कचरा फेंका था। यह साबित हुआ कि नबी के दाएं और बाएं बाजू पर हजरत अली करार रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे पैगंबर थे, रज़ी अल्लाह अन्हा थे, साहबी थे, खालिद बिन वलीद थे, उमर फारूक थे, लेकिन किसी ने उस औरत पर जो रोज कचरा फेंका करती थी न तलवार चलाई, न उसके घर के आगे कोई मुजाहरा किया या कोई एहतजाज किया। आज ये मजहब के ठेकेदारों ने, आज इन मुल्लाओं ने, इन ज़ियाउल हक के पैरेकारों ने नबी के नाम पे जो तमाशा लगाया है, हम दुनिया में अपने नबी को डिफेंड नहीं कर सकते। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हर बार का अल्लाह ने अपने लिए कहा कि रब्बुल लिल आलमीन, और उस नबी के लिए कहा कि रहमतुल लिल आलमीन। दूध में पानी मिलाने वाला, मसालों में मिलावट करने वाला, अपने भाई माँ बहन का हक खाने वाला, नबी के नाम पे अपनी दुकानदारी सजाकर इस्लाम के सर्टिफिकेट बांटता है। इस्लाम ने, हर नबी ने, हर मजहब ने इंसानियत का एहतराम का दर्स दिया है, लेकिन वाहिद हमारा मुल्क है ममलिकत पाकिस्तान, जहाँ पर ऐसे कहा गया कि जनरल ज़ियाउल हक ने अपने इक़्तिदार को तुल देने के लिए तालिबान भी बनाए, मदरसे भी बनाए, मसाजिद भी बनाई, दहशतगर्द भी पैदा किए। हिलरी क्लिंटन की तरह हिम्मत पैदा करो, अमेरिकन की तरह हिम्मत पैदा करो और कहो कि हमने दहशतगर्द पैदा किए थे, हम कौम से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। आज के बाद कोई दहशतगर्दी करेगा तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। हिलरी ने बार बार कहा, आज अमेरिका की CIA कहती है कि दाइश हमने बनाई, मजहबी गुंडे हमने बनाए, हमें माफ कर दो। हम में हिम्मत नहीं है कि हम कौम से माफी मांगे, शहीद भुट्टो के मज़ार पर जाके माफी मांगे, जमहूरियत पसंदों से माफी मांगे कि हमें माफ कर दो। आप थोड़ी अमेंडमेंट करके कह दो कि जनाब उस वक्त रूस से हमें खतरा था, हमने तालिबान बनाया। जिस औरत को आपने गाजी की बीवी कहा, जिस बेटे को, जिस माँ को आपने शहीद की बेवा कहा, उसी औरत को आपने पहाड़ों पे भेज दिया। एक रात आपने अपना हीरो बनाया, दूसरी टेलीफोन कॉल पे आपने उन्हें दहशतगर्द बना दिया। आज वही दहशतगर्द जो कल के हीरो थे, जो कल के गाजी थे, जो कल के मुजाहिद थे, आज तालिबान की सूरत में, दाइश की सूरत में मेरे मुल्क के बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, मेरी माँओं को बेवा कर रहे हैं, मेरी बहनों को बेवा कर रहे हैं। आप हिम्मत पैदा करें और कहें जनरल साहब, बाजवा साहब, जब अपना इंटरेस्ट हो तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आप कहें जो कल के गाजी थे, जो कल के मुजाहिद थे, उन्हें कंपनसेट करें, अमेरिका से बात करें, बरतानिया से बात करें कि जनाब आपके कहने पर, आपके मशवरे पर हमने तालिबान बनाए थे, अब हम ये ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें कंपनसेट करें, डॉलर दें, माल दें, प्लॉट दें, परमिट दें, फिर कहें मुजाहिद भाई, मेरे गाजी भाई, तुम्हारी ज़रूरत हमें थी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम ये प्लाट लो, ये परमिट लो, ये नौकरी लो और मेरे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दो, मेरे बच्चों को यतीम मिस्किन ना बनाओ। क्योंकि जब पार्लियामेंटेरियन प्लाट ले सकते हैं, परमिटें ले सकते हैं, तो ये कल के जो ये बेचारे आपके हीरो थे, जिनको आपने दहशतगर्द बना डिक्लेयर कर दिया, उनके साथ कोई मुज़ाकरात करो, कुछ मामला तय करो, कुछ मसले हल करो, ताकि पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी ख़त्म हो। वरना यकीन करें सर, ये WP के लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारी किस्मत में यही होना है। कल तासिर मारा गया, कल मसाल मारा गया,
کل پرسوں ہم اور آپ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سچ سننے کے عادی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، آخری بات آپ کی پرمیشن سے، میرے فوجیوں، میرے جرنلوں، میرے ہیرو، میرے غازیوں، امان بھائی ایک منٹ، پالیسیاں ملک کے لیے بنتی ہیں، مفاہمتیں نہیں ہوتی۔ کوئی پالیسی بناؤ تو مستقل بناؤ، یہ نہیں کہ آج جنرل رائل شریف چلے گئے تو ان کی فائلوں کو مٹی پاؤ والا مسئلہ نہ بناؤ۔ کل راہ نجات ہوئی، پھر ضرب عذب ہوا، آج رد الفساد ہے، کل کوئی جنرل نیا آئیڈیا لے کر آئے، نہیں، پالیسیاں ایک ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے، فوج کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ کل کا پاکستان کیسا ہوگا، کل کا پاکستان کیسا ہوگا، سعودی عرب کا فالوور ہوگا یا ایران کا فالوور ہوگا یا قائد اعظم کا پاکستان ہوگا، یہی ہماری نجات ہے۔ ورنہ یقین کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے کہ مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ہم مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہم پٹھانوں کی حفاظت کرے، ہم بلوچوں کی حفاظت کرے، ہم سنگھیوں کی حفاظت کرے، ہم پنجابیوں کی حفاظت کرے، جو جتنے بھی ہماری مائنورٹیز ان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مسال خان تیرے خون سے انقلاب آئے گا، مسال تیرے خون سے انقلاب آئے گا، سلمان تاثر تیرے خون سے انقلاب آئے گا، سلمان تاثر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ سر نے تھوڑی سی بات کی کہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کرے، اور صرف کہہ دیا مائنورٹیز کی، نہیں، مائنورٹیز نہیں ہیں وہ، ان کے نام ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، احمدی ہیں، سکھ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تو اگر مسلمانوں کا نام لیا جاتا تو ان کا بھی نام لیا جانا چاہیے، ان کو مائنورٹیز کر کے آئسولیٹ نہ کر دیں۔ اچھا سر، امان اللہ خان صاحب بات کریں گے۔ دوستوں، ساتھیوں، ولی خان اور میں جیل میں اکٹھے رہے، گجرات جیل میں، اور اظہار آزادی کے لیے میں پھانسی کوٹھی میں رہا ہوں۔ ابھی کل ہی میں نے مشال کا نام لینے ہی والا تھا، انہوں نے پریس کو کہا کہ اس آدمی کو رپورٹ نہ کریں، یہ جو میں نظم دے رہا ہوں آپ کو اس کو پڑھیے گا۔ اگر آج علامہ اقبال اور قائد اعظم علیہ رحمت زندہ ہوتے تو مشال کے قاتلوں کے اوپر وہ قتل کا مقدمہ کرتے۔ یہ اظہار آزادی کا قتل ہے، اظہار آزادی کا قتل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا قتل ہے۔ اور جبکہ میں نے صرف یہ کہا کل یہاں، میں شاعر بھی ہوں، صحافی بھی ہوں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، پیپلز پارٹی کا فاؤنڈر لیڈر ضرور ہوں، لیکن سوشلزم کا حامی ہوں۔ بھائی سوشلزم کا نام لینا لینن کو خدا کے حضور میں علامہ اقبال نے پیش کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لینن کی وہ نظم سن کے انہوں نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میری زمین پہ بہت ظلم ہو رہا، جا کے آزاد کرو۔ مشال خان کو جن لوگوں نے قتل کرایا ہے وہ اصل میں دہشت گردی اور بدعنوانی کا مرکب ہے۔ ان ملاؤں کو ہم مولویوں کے خلاف نہیں ہیں، اسلام کے یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور یہ میں ہائی کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خبردار اگر تم نے اظہار آزادی پہ کوئی پابندی لگائی۔ امان اللہ خان کو تم نہیں جانتے، ہم نے اگر مال نہیں بنایا تو یہ جرم نہیں ہے، یعنی کہ جو مال بنائے۔ ایک میں نظم کے کچھ اشعار ہیں، سنیے۔ آج اگر موجود ہوتے حضرت قائد اعظم و حضرت اقبال تو وہ دیتے یہ حکم کہ فوری سزائے موت ہو پر قاتلان مشال۔ یہ جیسے ہی میں نے بات کہی، یہ مجاہد گواہ ہیں اور میڈیا کے دوست ہیں، میں پھانسی کوٹھی میں رہا ہوں میڈیا کی آزادی کے لیے۔ ان کے ساتھ فرمانے لگے، ارے ہم تمہاری چائے پینے نہیں آتے، کہ خبردار امان اللہ خان کی نظم کو پبلش نہیں کرنا۔ ارے اتنی زیادتی، ارے اتنی زیادتی۔ اگر اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر میں ایک شہید کا، ایک نوجوان کا، جس کے خواب تھے
क्या ख्वाब थे? ये नज़म जरा सुन ले। उम्र हो गई पाकिस्तान की 70 साल। अरे नए नए जो आए हो हाई कमिश्नर बेटा सुन लो, कायम है आज भी तेरे पाकिस्तान का इकबाल। तेरे नगमे तेरी नज़में हैं लाजवाल। अजीम लेनन का नाम लो एहतराम से, को खुदा के सामने पेश किया था इकबाल, जब तुमने कर दिया कमाल। तूने तो कहा था कि खुदा के सामने, तूने तो कहा था मुसलमानों को खत्म करना होगा गुलामी वास्ते साथ। तूने तो खूब फसाहत से बताए थे मुस्लिम उम्मा के असबाबे ज़वाल। और कहा था, सुनो क्या कहा था, सुनो कहा था, पढ़ सबक शुजाअत का, अदालत का, अमानत का, ताकि ना आए मुसलमानों पे ज़वाल। पाकिस्तान में आज इस्मत अमानत को है ज़वाल ही ज़वाल। हर दुश्मन अवाम और मुक्तदर बना रहा है दबादब धड़ाधड़ हराम मार। ये जैसे मैंने नाम लिया इनके तन बदन में आग लग गई। आगे सुने, आपके मौजू पे आ रहा हूँ। बदउनवान मुल्ला और मलूकियत, बदउनवान मुल्ला और मलूकियत व दहशत गर्दी के आमाल। बदिद हैं कि मलूकियत और जुल्म के खिलाफ आजान न दे कोई हक गो बिलाल। ये बिलाल हकी का भी दुश्मन है। साम्राज्य और गुलामी के खिलाफ कर बोले मर्दान में, मैं मर्दान गया हूँ, मर्दान में मेरे दोस्त हैं, मर्दान में केपीके यूनिवर्सिटी का अजीम तालिब इल्म मिसाल। तो क्या होता उसके साथ? सुनो एम्बेसी वालों, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं ग्रामर क्या होती है डिप्लोमेसी की। तुमसे मैं ज्यादा अंग्रेजी जानता हूं। तो क्या करते मुल्ला? कौन सा मुल्ला? इब्लीसी मुल्ला। इब्लीसी मुल्ला, इब्लीसी मुल्ला कत्ल करते हैं मिसाल को मान दे दज्जाल। अरे किसी ने ये ट्रिब्यूट नहीं पे किया। तेरी नज़म लेनिन खुदा के हजूर में फरिश्तों को जो हुआ हुक्म मिन जानिबे खुदाए जुल जलाल। लगता है उसी में है आलाम का हल बराए मादरे वतन। मैं आपके साथ हूँ। मैं एक आज़ादी इज़हार मिसाल शहीद को सलाम। मिसाल तेरे खून से मैं आखिर में दरख्वास्त करूँगा, हम चाहते हैं यूथ पे एंड करें और हमारी यूसीएल के दोस्त हैं। I'll speak for just a few minutes. हमने ये नारा बनाया। Sorry, could we have the attention, please? Please पीछे ज़रा थोड़े से, if you could all rally up. हमने ये नारा बनाया, मिसाल तेरे खून से इनकलाब आएगा। 2-3 साल से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। हमने इस तरह के बहुत से नारे बनाए, स्पेशली आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक के बाद से। लेकिन हमने क्या उखाड़ लिया है? कुछ भी नहीं। इसकी वजह मुझे पता है, अगर किसी और को नहीं पता, और मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ANP के दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, PTI के दोस्त हैं। इनकलाब तब आता है जब आप पावर में हो और मीनिंगफुल चेंज लाएं। मीनिंगफुल चेंज कैसे लाया जाता है? एजुकेशन पे काम करके, हेल्थ पे काम करके, किसी का हक ना मारा जाए, मतलब जस्टिस पे काम करके। यहाँ खड़े होके धुआंधार तकरीरें करने से कोई चेंज नहीं आएगा। अफसोस की बात यह है कि यूथ में से कोई ना इन्वॉल्व होना चाहता है, ना कोई इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्पीच दूंगा, मुझे घर जाके 3 फ़ोन आएंगे कि आपने वहाँ स्पीच क्यों दी? पाकिस्तान आपने वापस तो आना है ना।
आना है मैंने पाकिस्तान वापस और हरे पासपोर्ट पे ही आऊँगा। हम यहाँ खड़े होके बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे कि हमारे लीडर्स ने ये कहा, हमारे लीडर्स शहीद हुए, लेकिन हमने पावर में आके क्या उखाड़ा है, क्या किया हमने पावर में आके? और अफसोस की बात यह है कि मैं सिर्फ पार्टीज़ को टारगेट नहीं करूंगा, मैं अपने आप और अपनी इंडिविजुअल लोगों पे भी करूंगा। हमारा जहाँ दिल चाहता है हम लॉ तोड़ते हैं, वो चाहे यूके में हो या हम वापस जाके तोड़ें। बहुत अफसोस की बात है, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे अंदर। जहाँ लाइन तोड़ने का मौका होगा हम लाइन तोड़ेंगे, किसी का हक मारना होगा हम हक मारेंगे, बायस जर्नलिज्म करेंगे। And I urge all of you to at least give the youth a platform, give yourselves a platform, and work towards a meaningful change. We don't want any more cases like these coming forward. But unfortunately, I don't see a ray of hope. I don't see any light at the end of the tunnel. Thank you very much. Pakistan Zindabad. चलो नारे लाओ